ने किसानों वालों सहमति दे दी गई है कि पंजाब च सारियां ट्रेनां चलणगियां डे आफ्टर टुमारो, यानी कि कल शाम तो बाद सारियां ट्रेनां जिहड़ियां ने वो पंजाब च चल सकणगियां। और नाल ही नाल अजे थोड़ी देर च प्रैस कॉन्फ्रेंस होएगी, लेकिन गवर्नमेंट वालों ये मैसेज ये सुनेहा आ गया है कि किसान इस गल नूं लैके मन चुके ने, किसान इस गल नूं लैके एग्री ने कि पंजाब च सारियां ट्रेनां जिहड़ियां ने वो चला दित्तियां जाण। गवर्नमेंट का जिहड़ा मैसेज है वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये गवर्नमेंट वालों बकायदा तौर पर मैसेज जिहड़ा वै वो आ गया है कि किसानां वालों ऐलान कर दिता गया है, किसान जथेबंदियां इस गल नूं लैके सहमत ने कि डे आफ्टर टुमारो असी ट्रेनां चलाउण नूं लैके तैयार हाँ कि सारियां ट्रेनां चला दित्तियां जाण। लेकिन नाल ही नाल केंद्र सरकार नूं एक चेतावनी दित्ती है। केंद्र सरकार नूं यह कहा है कि 15 दिनां दे अंदर अंदर केंद्र सरकार किसानां दे नाल गलबात करे, गलबात दे नाल नाल किसानां दी मंगां जिहड़ियां ने वो केंद्र सरकार मन्ने। अगर नहीं मन्नियां गईयां तां फिर एक बार ट्रेनां जिहड़ियां ने वो रोक दित्तियां जाणगियां। हालांकि अजे तक इस गल दा कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि जो 26-27 तरीक नूं प्रोटेस्ट करन दी गल सीगी वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा या उसनूं भी पोस्टपोन किया गया। हालांकि सोर्सिस ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 26-27 नूं प्रोटेस्ट जिहड़ा वै वो क्योंकि पूरे देश वालों पूरे देश के किसान जथेबंदियां वालों ऐलान किया गया वो उस तरीके नाल जारी रहेगा। लेकिन ट्रेनां चलाउण दी इजाजत जिहड़ी है वो किसानां वालों दे दी गई। और न्यूज़ 18 लगातार मीटिंग शुरू होने तो पहले ही ये सोर्सिस तो जानकारी मिल रही सी जो हुण गवर्नमेंट वालों क्लीयर कर दिता गया। विजयपाल सो हुण ये चीज़ तो स्पष्ट है पंकज के ट्रेनां चलाउण ते कोई रोक किसी तरीके की किसान घट्टो घट्ट अपने वालों नहीं लाउणगे, क्योंकि हुण जिहड़ी गेंद है वो केंद्र के पाले दे विच किते ना किते केंद्र हुण बहाना नहीं बना सकता कि उन्हां नूं किसान रोकणगे या किसानां ने क्या होया कि असीं इन्नी गल मन्नांगे इन्नी गल नहीं मन्नांगे। यानी उन्होंने कुल मिला के ट्रैक क्लीयर कर दिते ने। और जिवें तुसीं बार बार रेलवे की गल कर रहे सी, हुण इंतजार रेलवे का ਆਪਾਂ कर सकते हैं कि रेलवे वालों की बयान आता है, कदों तो ट्रेनां वो चला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल विजयपाल, क्योंकि अजे प्रैस कॉन्फ्रेंस होनी है, गवर्नमेंट वालों मैसेज आया अजे प्रैस कॉन्फ्रेंस होनी है। लेकिन जो प्रैस कॉन्फ्रेंस होएगी तो शाम 5 बजे तक रेलवे वालों भी जी है वो बकायदा तौर पर जानकारी जी है वो सांझी की जा सकती है। और ये तस्वीर दिखाना चाहना, मीटिंग खत्म हो चुकी है। सब तो पहला जानकारी दे दी है कि मीटिंग ओवर हो चुकी है, किसान जथेबंदियां बाहर आ रही ने। विजयपाल ये तस्वीर मैं दिखा रहा, किसान जथेबंदियां बाहर आ रही ने। ये किसान जथेबंदियां दियां सब तो पहला असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं। जथेबंदियां बाहर आ रही ने, वो अपनी गल रखणगियां, प्रैस कॉन्फ्रेंस करन जा रही ने। और ये जथेबंदियां वालों ऐलान किया गया। विजयपाल ये जथेबंदियां दियां तस्वीरां सब तो पहला असीं दिखा रहे हैं कि किसान जथेबंदियां बाहर आ रही ने मीडिया के नाल गलबात करन दे लई, उन्हां नाल गलबात कर रहे हैं की कुछ उन्हां दा कहना है, किस तरीके दे नाल वो कहंदे ने। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा सीगा कि ट्रेनां चलणगियां और ट्रेनां चलण की इजाजत जिहड़ी है वो दे दी गई है। और ये तस्वीरां असीं लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरां असीं लगातार ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਆਹੀ ਜਾਂ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਚ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਉਠਾਉਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ
ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣੀ ਮੁੱਖ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਹੋਰ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਐਡਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਮੰਗ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ, ਤੰਬੂ, ਲੱਕੜ, ਬਾਲਣ, ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-3 4-4 ਟਰੈਕਟਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਮ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਟੋਟਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਦੂਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਰਨਾਮੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੋ 50-51 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੋਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ। 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਆਪੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਦੇ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 310 ਰੁਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੱਲਣ ਦੀ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ, 19 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਿਫਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਕਜ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਲਤ ਅੜਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 26-27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਜੋ ਸਾਡਾ 26-27 ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਡੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 26-27 ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ? ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੌਲ ਘੇਰ ਲਏ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੱਤ ਰੂਪ ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 17 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਖਾਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ। 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਨ 13 ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਨੂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੇਗਾ ਕੌਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ 3 ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ, ਪਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਹੀ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੋ ਸਾਡਾ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਖਾਦ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਔਰ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਅਰਸ਼ੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਅਰਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਝੁਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਝੁਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫੈਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੇ ਤੋਮਰ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26-27 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ?
ਨਹੀਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 27 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤਣਗੇ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕੇਗੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਮਾਰਨਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ